سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونياتي بأستغفر من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وعيرتي فيا رب متعني بسر قلوبي ونور به سمعي وقلبي ومخلتي وأهلي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن ويقبل توبتي وآلي وآثامي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآتِ القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا
Sadaqallahul Azim. Al-Isra 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, kafa cukup bagimu sendiri. Al yauma, hari ini, 'alaika hasiba, untuk kamu menghisap dirimu sendiri. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca kitab kita sendiri. Maksudnya kita diperintahkan untuk selalu introspeksi diri. Jangan sekali-sekali kejadian yang menimpa pada kita, suatu hal apapun yang menimpa pada kita, kita menyalahkan orang lain. Tidak, jangan sekali-sekali kita menyalahkan orang lain. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabak, introspeksi diri. Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kejadian apapun yang menimpa kepada kita, apalagi kejadian itu tidak mengenakan, kita harus introspeksi diri. Iqra kitabak, baca kitab. Jadi perbuatan kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itulah tulisan-tulisan yang kita uraikan di dalam kitab-kitab kita. Mulai dari bangun tidur, apa yang kita lakukan, sampai kita mau tidur kembali, kita harus bisa introspeksi diri. Kafa binafsika, cukup bagi kita untuk menilai diri kita sendiri. Jangan sekali-sekali kita menilai orang lain. Jangan sekali-sekali kita ingin menyelamatkan orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak selamat. Al-yaum 'alaika, di hari ini cukup bagi kita. Setiap hari kita harus bisa introspeksi diri. Al-yauma 'alaika hasiba, al-yaum, tiap hari, 'alaika, bagi kalian, bagi kamu, hasiba, untuk introspeksi diri. Jangan sekali-sekali kita mengintrospeksi orang lain. Kamu salah, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, sedangkan diri kita sendiri kita lupakan. Padahal kehidupan kita sendiri belum selamat, tapi kita seolah-olah ingin menyelamatkan orang lain. Jangan sekali-sekali kita menilai orang lain, menintrospeksi, menghitung-hitung perilaku orang lain. Cukup untuk kita menyelamatkan diri kita, cukup kita introspeksi diri. Jangan sok jadi pahlawan mengintrospeksi orang lain. Kamu salah, kamu salah, kamu jangan berbuat begitu, kamu harus berbuat begini. Itu menandakan bahwa diri kita ada yang kelewatan. Setiap manusia pasti udah jadi tempatnya lupa dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iqra kitab kita sendiri. Kita tidak usah membaca kitabnya orang lain. Orang itu salah, orang itu keliru, orang itu tersesat. Tidak usah, karena itu menandakan bahwa diri kita yang tersesat. Kafa, cukup, binafsika, dengan diri kita ini. Al yaumah, tiap hari
kita harus introspeksi diri. Lebih banyak mana antara amal baik kita dengan amal jelek kita. Kalau amal baik kita lebih banyak, kita tingkatkan di besok harinya dan minta kekuatan untuk tetap istiqomah kepada Allah untuk selalu melakukan kebaikan itu di hari kemudian. Namun apabila di hari ini kita kebanyakan maksiatnya, kita kebanyakan jeleknya, kita kebanyakan buruknya, kita harus beristighfar, taubat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah ke jalan mana yang seharusnya kita lakukan. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Apabila orang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu keselamatan, fa innama yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Apabila kita melakukan kebaikan, mengamalkan amalan soleh, hakikatnya amalan soleh itu untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yudillu 'alaiha. Dan apabila kita tersesat dan ingin juga menyesatkan orang lain, fa innama yudillu 'alaiha, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk diri kita sendiri. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Tidak ada orang yang bisa menanggung dosa-dosa orang lain. Yang menanggung siapa? Dirinya sendiri. Jadi kita nggak boleh seolah-olah, kamu berbuat maksiat gak apa-apa, aku yang nanggung dosanya. Gak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wisra ukhra. Tidak ada yang dapat menanggung dosa seseorang yang dipikul orang lain. Gak bisa. Kita sendiri terus mau memikul dosanya orang lain, tidak bisa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidak ada siksaan, tidak ada azab sampai diutusnya seorang rasul. Maksudnya apa? Kita tidak akan disiksa oleh Allah apabila kita tidak tahu. Kenapa kok kita tidak tahu? Banyak faktornya. Satu, kita bisa tidak mencari tahu. Maksudnya kita tidak pernah mengaji dan nggak mau mengaji. Kebodohan yang kita punya, kebodohan yang ada pada diri kita disebabkan kita tidak ada keinginan untuk mengaji. Makanya tidak tahu hukum A, hukum B, hukum C, nggak tahu. Kalau memang dia seseorang itu tidak mau mengaji, itu disiksa karena sudah petunjuk sudah datang, cuma kita tidak mau terhadap petunjuk itu. Jadi kebodohan kita akan menjadi pintu. Kalau kita pintu kemana? Ke neraka. Kalau kita tidak merubahnya dengan cara kita mengaji atau belajar. Jadi kita tiap hari harus introspeksi diri. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita harus menghisap diri kita sendiri. Lebih banyak mana antara amal baiknya dengan amal buruknya, amal solehnya dengan maksiatnya. Jadi kita harus bisa menghitung-hitung itu sebelum tidur isya. Di sholat isya ditambah witir, terus tidur, baru sampai introspeksi itu. Kalau banyak maksiatnya, kita beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tobat kepada Allah. Takutnya tatkala kita tidur itu hari terakhir kita. Jadi kita tutup hari terakhir kita dengan kebaikan, dengan amal soleh, beristighfar, nggak mau mengulangi
lagi, misalkan maksiat mata, maksiat tangan, berjanji sama Allah, tobat sama Allah sungguh-sungguh sebelum tidur. Karena tidur itu an-naumu ahul maut. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Nabi sampaikan itu belajar mati sudah. Namun persiapan apa untuk bekal kita tatkala kematian itu datang? Amalan soleh tidak ada lagi yang dapat menemani kita besok tatkala kita sudah meninggal kecuali amal soleh. Memang yang mengantarkan ke kuburan memang ada 3. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Fa'idhi isnani, kata Rasulullah. Namun yang 2 itu akan kembali pulang lagi ke rumahnya. Siapa? Keluarganya. Gak akan keluarganya menemani di dalam kubur kembali. Yang kedua hartanya, mobilnya yang mengantarkan jenazah kita ke kuburan juga akan dibawa pulang, akan kembali juga. Namun yang abadi hanya satu. Wa abqa wahidun, yang bakok, yang kekal hanya satu. Apa itu? Amal soleh kita. Amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur kita sampai besok dibangkitkan kembali di yaumil kiamah. Jadi kita tidak boleh untuk meninggalkan introspeksi diri sebelum kita tidur. Harus kita introspeksi diri, minta terus petunjuk sama Allah. Manik ada, kalau orang itu telah diberi petunjuk oleh Allah, fa inna ma yatahdi li nafsi, sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Gak boleh, gak usah petunjuknya untuk dirinya diberikan ke orang lain, malah Allah marah nanti. Orang lain kita suruh berbuat baik, kita sendiri tidak melakukan. Lima taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Lima taqulu ma la taf'alun, ngapain kamu ngomong-ngomong ke orang sedangkan dirimu sendiri tidak melakukan? Ngapain kamu ngomong manis getirnya kehidupan ke orang sedangkan dirimu sendiri tidak manis kehidupannya itu? Tidak sabar apabila kehidupannya pahit. Menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan diri kita tidak melakukannya. Memberitahu orang lain untuk supaya hidup bahagia sedangkan diri kita tidak bahagia. Maksiat itu tak boleh, dosa. Allah itu senang sama orang-orang yang lima taqulu ma la taf'alun, ngomong tok tapi tidak berbuat. No action, talk only. Bahasa Inggrisnya itu, bahasa Maduranya, no action, talk only. Nah, Allah pada orang itu bicaranya kebaikan tok, tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, ini sebelum zamannya Nabi datang. Ada sebuah zaman di mana seorang utusan belum datang. Jadi sebelumnya, setelah nabi-nabi terus ada jarak jauh sampai datangnya Rasulullah Muhammad. Itu namanya zaman apa namanya? Zaman apa? Oh, zaman apa? Fatro. Jadi nggak ada dosa karena memang petunjuk belum datang. Juga ke Indonesia. Di Indonesia dulu sebelum datangnya Wali Songo itu mengalami zaman itu, jadi belum ada petunjuk, belum ada nur yang datang ke Indonesia. Kalau belum ada Rasul yang datang atau utusan yang datang atau pewaris Rasul yang datang untuk berdakwah ke Indonesia pada saat itu,
itu kata Rasulullah tidak akan diazab juga. Berarti rakyat Indonesia pada saat itu masuk surga semua, kecuali sudah datang utusan, sudah datang orang utusan pewaris dari para nabi, yaitu para ulama datang untuk berdakwah, udah datang, namun kita nggak mau terhadap petunjuk itu, maka itu akan diazab. Jadi besok kalau sudah balik, orang sampai punya anak sudah balik, sampai anaknya sudah sampai pondokkan, anaknya sudah sampai sekolahkan, namun dia tambung, dia nakal, dosanya tidak akan ditanggung sampean sudah, tapi ditanggung sendiri-sendiri. Wala taziru ziratu wisra ukhra. Jadi tidak ada ceritanya seseorang menanggung dosa orang lain. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah agar kita bisa introspeksi diri kita sendiri setiap hari sebelum tidur, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahma. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya